امریکی صدر نے فضائی حادثے میں تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ فضائی حادثے میں 67 افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فضائی حادثہ المیہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آج امریکہ کے لیے تکلیف دہ دن ہے۔ حادثے کی وجہ سے امریکی عوام غم میں ہے۔ ملک میں ایویشن نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا مسافر طیارہ امریکی فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرایا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کو آفر کو قبول کیا۔ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ انہوں نے کمیٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ لکھ کر دیں، انہوں نے لکھ کر دیا۔ ہماری کمیٹی نے پھر کہا کہ ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہم احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ آئے بیٹھے ہاؤس کی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت، پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، گریبان میں جھانکیں۔ 2018 میں جوڈیشل کمیشن نہیں، ہاؤس کی کمیٹی بنی تھی۔ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ یہ ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور تسلیم کر لیا کہ ان کے مطالبات نہیں، چارج شیٹ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیر اعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی ہے، وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ بانی سے مشاورت کے بعد مذاکراتی کمیٹی ختم، پی ٹی آئی اب اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ کرے گی۔ ہدف وہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کر حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی عمر ایوب کریں گے۔ کمیٹی ارکان میں صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر شامل۔ علامہ راجہ ناصر عباس، علی امین گنڈاپور اور حامد خان کو بھی کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ، آپ کو کھیلنا ہے، کسی کھلواڑ کی باتوں میں نہیں آنا۔ مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بچوں کو پیٹرول بم چلانے والوں کا ہتھیار کبھی نہ بننے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا دھرتی ماں سے کھلواڑ کا کہنے والوں کی باتوں میں مت آنا، کوئی بس جلانے اور فورسز پر حملے پر اکسائے تو کیا کہو گے؟ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ مریم نواز کا گیمز میں شریک تمام کھلاڑیوں کو الیکٹرک بائیکس دینے کا اعلان۔ دو اہم سینیٹرز کو ایف بی آر کے افسروں کی دھمکیوں کا انکشاف۔ فیصل واڈرا اور سلیم مانوی والا کو دھمکیاں دی گئیں۔ فیصل واڈرا نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانے کے اجلاس میں بتایا ایف بی آر کے 3 افسران نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اس معاملے پر کرمنل کارروائی بنتی ہے۔ چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا نے بتایا کہ انہیں بھی کچھ پیغامات ملے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر اور رکن کمیٹی سینیٹر فاروق ایچ نائک نے ہائی لیول انکوائری کی تجویز دے دی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزموں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ نیب نے 28 جنوری کو ملزموں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ دلہا لیے بغیر امریکہ نہیں جاؤں گی، کراچی کے لڑکے کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون ڈٹ گئی۔ ہونیجا پولیس اور فلیٹ کے رہائشیوں کے لیے درد سر بنی رہی۔ امریکی خاتون چھپا ویلفیئر کے ہیڈ آفس منتقل، کھانا دیا گیا۔ لاہور کی خواتین امریکی خاتون کے حق میں بول پڑی۔ جو ان امریکی خاتون کے ساتھ ہوا ہے، ہوئی تو بہت زیادتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ امریکی ہو یا پاکستانی ہو،
पाकिस्तानी लड़कियां भी ऐसे लड़कों के हत्थे चढ़ जाती हैं। उस औरत की मदद करें, क्योंकि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि हर एक की हेल्प करें। जो हमारे गैर ममालिक भी यहाँ पर आते हैं, सबकी हेल्प होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अमरीकी खातून को कराची बुलाने वाले लड़के के टैलेंट से मुतासिर। वाह क्या बात है, लोग बाहर जाते हैं और उसने खातून को यहाँ बुला लिया। ये लड़का तो बहुत दिल वाला है। कौन सा केस कहां लगेगा, ये फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के जारी किए गए। GHQ और मेहरान एयरबेस पर हमला केस का ट्रायल कहां हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की गुज़श्ता रोज़ दी गई ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जज गलत कह देते हैं। रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया, दुरुस्तगी ज़रूरी है। मैंने कहा था 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत आज दोबारा होगी। सहाफ़ी सरापा एहतजाज, हुकूमत पीका एक्ट पर नजरसानी करे। जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत का ऐलान। सहाफ़ी बरादरी आज मुल्क भर में मुजाहरे करेगी। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर करवाया गया। मैं इस बात के हक़ में हूँ कि एक ऐसा कानून कि जिसका असर हमारे मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है, उनमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और उनकी तजावीज़ को ज़ेर बहस ला जाए, उनसे मुशावरत की जाए। बाकी तो जिस खराबियों को वो इज़ाला करना चाहते हैं, सोशल मीडिया की खराबियों के इज़ाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और ख़ुद सहाफ़ियों का भी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके गलत इस्तेमाल का इम्कान ज़्यादा गालिब होता है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है वो फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक में है। पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल का कभी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हकूक़, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने शराकत दारी इंसानी हकूक़ के मामले पर तामीरी रवाबित को सराहा। यूरोपीय वफ़द का हुकूमत की इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने के अज़म का आया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी वापस लाहौर पहुंच गई। 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रॉफी का दीदार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मेला 16 फरवरी को सजेगा। तकरीबात का शेड्यूल तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म लाहौर की तकरीब में मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशल्स शरीक होंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज 2 मैच लाहौर और 2 कराची में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। ओपनर फ़खर ज़मान की वापसी हो सकती है। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी शाम पहुंच गए। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने इस्तकबाल किया। अमीर कतर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम का दौरा करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत हैं। कतर अमीर ने शाम के तारीखी दौरे के दौरान अबूरी सदर से मुलाकात की। कई शोबों में ताउन और इमदाद पर बातचीत हुई। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर घंटा मुकर्रर। 5 पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद नहीं होगी। इक़दामात का मकसद हादसात की रोकथाम है। कानून शिकनी पर कार्रवाई होगी। DG पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने अहकामात जारी किए।